हेलो फ्रेंड, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर इलेक्टिव हिस्ट्री संबंध में। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ गुप्त राजवंशर विचार विभाग किभली भाव में थिला से संबंध में एठारे आलोचना करवा। विचार विभाग राजा थिले देशर सर्वोच्च न्यायाधीश, तांको निष्पत्ति अंतिम बोली ग्रहण करा जाउथिला। तो राजा देशर कौन थिले ना न्यायाधीश, तांकर निष्पत्ति अंतिम बोली कौन करा जाउथिला ग्रहण करा जाउथिला। मात्र से विचारपति मानक सहायतारे एवं श्रुतिशास्त्र और धर्मशास्त्र प्रभृति अनुसार निष्पत्ति ग्रहण करुथिले। राजांकर एहा छड़ा देशर विभिन्न अंचल अनेक विचारालय प्रतिष्ठित होइथिला। तो राजा थिले सर्वोच्च न्यायाधीश, तांको निष्पत्ति कौन करा जाउथिला ना अंतिम भाव में ग्रहण करा जाउथिला। मात्र विचारपति मानक सहायतारे एवं श्रुतिशास्त्र और धर्मशास्त्र प्रभृति अनुसार से कौन करथिले ना निष्पत्ति ग्रहण करथिले। यह होछि गुप्त युगीय शासन व्यवस्था अटे। राजांको दरबार देश में सर्वोच्च विचारालय थिला एवं सभा धर्मस्थान बा धर्माधिकरण नाम अभिहित थिला। यह छड़ा देशर विभिन्न अंचल अनेक विचारालय प्रतिष्ठित करा जाइथिला। यह व्यतीत देशर विभिन्न अंचल कौन करा जाउथिला ना विचारालय प्रतिष्ठा करा जाउथिला बा प्रतिष्ठित हेउथिला एवं बहु संख्यक विचारपति व मीमांसक नियुक्त थिले। विज्ञ ब्राह्मण माने विचारपति रूपे नियुक्त थिले। जो ब्राह्मण माने विज्ञ थिले सेमानंकु राजा कौन करथिले ना विचारपति भाव में नियुक्त देउथिले। एही समय रे वकील श्रेणीर सृष्टि होई नथिला। तो सही समय रे कौन करा जाइथिला ना वकील श्रेणीर सृष्टि होई नथिला। उभयवादी व प्रतिवादी कथा शुणी विचारपति माने लिखित भाव में जो निष्पत्ति नेउथिले ताहा जयपत्र बोली कहा जाउथिला। तो सही समय रे वकील श्रेणीटी सृष्टि होई नथिला। उभयवादी व प्रतिवादी दुई पक्षंकर विचार शुणिबा परे विचारपति माने कौन करथिले ना लिखित भाव में जो निष्पत्ति नेउथिले ताहाको कौन कहा जाउथिला ना जयपत्र कहा जाउथिला। महादंडनायक और दंडनायक माने मध्य विचारपतिंकर काम करुथिले बोली अनुमित हुए। तो विचारपतिंकर काम क्यों माने मध्य करुथिले ना महादंडनायक व दंडनायक माने मध्य विचारपतिंकर कार्य करुथिबा अनुमान करा जाए। तो गुप्त युगीय राजस्व विभाग किभली भाव में थिला ना गुप्त युगीय राजस्व विभाग देशर शासन संस्थार राजस्व विभागर भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला। तो देश रे राजस्व विभाग होची गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिला। प्रजा मानक ठारू नाना प्रकार कर आदाय करा जाउथिला। तन्मध्य भू राजस्व थिला प्रधान। तो प्रजा मानक ठारू कौन करा जाउथिला ना नाना प्रकार कर आदाय करा जाउथिला। तो एथि मध्य भू राजस्व थिला प्रधान कर अटे बा प्रधान कर थिला भू राजस्व कर। एहाकू केतेक अंचल रे भाग कर एवं केतेक स्थान रे उद्रंग बोली कहा जाउथिला। तो एही राजस्व बा भू राजस्व कर को केतेक अंचल रे कौन कहा जाउथिला ना भाग कर एवं केतेक स्थान रे उद्रंग बोली कहा जाउथिला। चाष जमीर उर्वरता और उत्पादन शक्तिर विचार करी भू राजस्व शतकड़ा 16 रु शतकड़ा 25 मध्य निर्धारित होउथिला। तो चाष जमीर उर्वरता और उत्पादन शक्तिर विचार करी भू राजस्व शतकड़ा कौन करा जाउथिला ना 16 रु शतकड़ा 25 मध्य निर्धारित होउथिला। यह साधारणतः द्रव्य आकार में संग्रहित होउथिबारु एहाकू भाग करी बोली कहा जाउथिला। रप्तानी और आमदानी द्रव्य उपर जो शुल्क आदाय होता ताहाकू संभवतः भोग कर कहा जाउथिला। तो रप्तानी और आमदानी क्षेत्र में जो द्रव्य उपर शुल्क आदाय होता ताहाकू कौन कहा जाउथिला ना भोग कर कहा जाउथिला। अन्यान्य कर मध्य बात भूत धान्य हिरण्य
ଉପରି କର ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଫୁଲ, ଫଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସମସାମୟିକ ବାକାତକ ଓ ପଲ୍ଲବ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଏ। ତ ସମସାମୟିକ ଯେଉଁ ବାକାତକ ଓ ପଲ୍ଲବ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ନା ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ତ ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ଅପରାଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ତ ସେହି ଅପରାଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦାନ ରୂପରେ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦାନ ରୂପେ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। କେବଳ ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିୟମଟି ରାଜା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ଦୁଗ୍ଧ, ଦହି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକାଳୀନ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ବହନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତକାଳୀନ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ବହନ କରୁଥିଲେ। ରାଜ ପରିବାରର ବିବାହ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭେଟି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଭେଟି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଧ୍ରୁବାଧିକରଣିକ ଭୋଗ କର ଓ ଉଦ୍ରଙ୍ଗ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ କର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଧ୍ରୁବାଧିକରଣିକ ଭୋଗ କର ଓ ଉଦ୍ରଙ୍ଗ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧ୍ରୁବାଧିକରଣିକ ଭୋଗ କର ଏବଂ ଉଦ୍ରଙ୍ଗ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଭୋଗ କର ଆଦାୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଶୈଳ୍ପିକ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ। ତ ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଭୋଗ କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଶୈଳ୍ପିକ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ସାଧାରଣ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କ୍ଷେୟଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଉତ୍କ୍ଷେୟଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଦାୟ ହେଉଥିବା କର ରାଜକୋଷରେ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ କର ଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି କର ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜକୋଷରେ ଜମା କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଗାରାଧିକୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଭଣ୍ଡାଗାରାଧିକୃତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ନା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ସଂସ୍ଥାରେ ଅନେକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ବିବରଣୀ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମହାପ୍ରତିହାର ନାମକ ଆଉ ଏକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନାମ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଲେଖରୁ ମିଳେ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ମଚାରୀ ସେହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମହାପ୍ରତିହାର। ସେହି ମହାପ୍ରତିହାର ଗୁପ୍ତ ଅଭିଲେଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ସମ୍ଭବତଃ ରାଜପ୍ରସାଦର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେମାନେ
ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତଳେ କେତେକ ପ୍ରତିହାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରସାଦର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ ଚିକିତ୍ସକ, ରାଜ ପୁରୋହିତ, ରାଜ କଞ୍ଜୁକି, ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ରାଜକବି ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପ୍ରସାଦ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ରାଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଓ ଶରୀର ରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଫାହିଏଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ନିୟମିତ ରୂପେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରହସ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଜା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ବା ପରିଦର୍ଶନରେ ଗଲେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ତ ରାଜା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବା ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଭ୍ରମଣ ବା ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଶ ଓ ଭୁକ୍ତି ଉଭୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବ ଦେଶ ଓ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବ ଦେଶ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଭୃତିର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଠାରେ ମିଳେ। ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ଡ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଭୁକ୍ତି, ନଗର ଭୁକ୍ତି, ତାର ଭୁକ୍ତି, ଉତ୍ତର ମଣ୍ଡଳ ଭୁକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ଥିଲେ ଗପତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ଥିଲେ ଉପାରିକ ମହାରାଜ। ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗପତ୍ରୀ ଏବଂ ଭୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ଥିଲେ ଉପାରିକ ମହାରାଜ। ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ସାମନ୍ତ, ମହାସାମନ୍ତ ତଥା ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ବଳାଧିକରଣ ବା ସେନାପତି। ବଳାଧିକରଣ ବା ସେନାପତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲେ ରଣଭଣ୍ଡାଧିକରଣ ବା ସାମରିକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ। ତୃତୀୟରେ ରହିଲା ଦଣ୍ଡ ପାଶାଧିକରଣ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ବିନୟ ସୁର ବା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କର୍ମଚାରୀ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ମହାପ୍ରତିହାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ। ଷଷ୍ଠରେ ମହାଦଣ୍ଡନାୟକ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ସପ୍ତମରେ ବିନୟ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବା ଆଇନ ଓ ଘରୋଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ଭଟ୍ଟସ୍ୱପତି ବା ପଦାତିକ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ରାଜ୍ୟପାଳମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ଜଣାଯାଏ। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁକ୍ତି ବା ପ୍ରଦେଶ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ବିଷୟ ଅଧୁନାତନ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କରେ କଟିବର୍ଷ,
ଖାଦାପାର, ପଞ୍ଚନଗରୀ, ଲାଟ ଓ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟର ନାମ ମିଳିଅଛି। ବିଷୟର ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଥି ଅଥବା ପାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ବିଷୟର ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବିଥି ଅଥବା ପାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅଧୁନାତନ ତାଲୁକର ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଥି ଓ ପାଟକରେ କେତେକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ତ କେତେକ ବିଥି ଓ ପାଟକକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ କେତେକ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଷୟର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ବା ବିଷୟାଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ବା ବିଷୟାଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଏହି ବିଚାରପତିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ରାଟ ନିଜେ ବିଷୟପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ। ବିଷୟପତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯଥା ଦାଙ୍ଗ୍ରିକ, ଚୌରନ୍ଦରଣିକ, ଦଣ୍ଡପାଶିକ ପ୍ରଭୃତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ରୁଭାଧିକରଣିକ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରାଗାରାଧିକୃତ ଜିଲ୍ଲାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଳ୍ପିକ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ବିଷୟପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପରିଷଦ ଥିଲା। ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ସାର୍ଥବାହା, ପ୍ରଥମ କୁଳିକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାୟସ୍ଥ ଏହି ପରିଷଦର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଏହି ପରିଷଦର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ସାର୍ଥବାହ, ପ୍ରଥମ କୁଳିକ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାୟସ୍ଥ ଏହି ପରିଷଦର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ନଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ସାତବାହ ବଣିକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବାସାକାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ କୁଳିକ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କାୟସ୍ଥ ସମ୍ଭବତଃ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା କାୟସ୍ଥ ବା ଲେଖକ ଶ୍ରେଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଫରିଦପୁର ତାମ୍ରଲିପି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ନଗର ଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରପାଳକ ବା ନଗର ରକ୍ଷକ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ। ନଗରପାଳକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବା ବିଷୟରେ ଜଣେ ପୁରପାଳ ଉପରିକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ନଗରପାଳକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବା ବିଷୟରେ ଜଣେ ପୁରପାଳକ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟପତିମାନେ ପୁରପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଭୁକ୍ତି ବା ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ପୁରପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରିକ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ପୁରପାଳ ନଗର ପରିଷଦର ସହାୟତାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ବିଷୟର ରାଜଧାନୀରେ ବିଷୟର ପରିଷଦ ନଗର ପରିଷଦର କାମ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଷୟର ରାଜଧାନୀରେ ବିଷୟ ପରିଷଦ ନଗର ପରିଷଦର କାମ କରୁଥିଲେ।